আমার ভালোবাসা কে কে কে, তোমার আমার ভালোবাসা বলতে পারো কে? তোমার আমার ভালোবাসা কে কে কে, তোমার আমার ভালোবাসা বলতে পারো কে? তোমার আমার ভালোবাসা কে কে কে, তোমার আমার ভালোবাসা বলতে পারো কে? তিনি রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন। আলহামদুলিল্লাহ আসআদ আশকা وأمات أحيا وأضحك أبكى وأوجد أفنى وأفخر أغنى وأضر أقنى ثم خصص بعض عباده باليسرى والغنى الذي هو أهل الحمد والثناء والمتفرد برداء الكبرياء والمتوحد بصفات المجد والعلا والمؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء ونشهد أن السيد والمولى هو المصطفى سيد الورى وشمس الهدى محمد الرسول الذي أرسل حين شاع الكفر في الدنيا وأنزلت به السكينة عليه أنفسنا وأهلينا فدينا لولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله سادة الأسفياء وأصحابه قادة الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال صاحب القرآن حبيب الله نبي الله رسول الله إمام الأنبياء والملائكة سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وروحنا وقلبنا وعيننا محمد العربي المصطفى صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنته عند فساد أمته فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मैं आशिक मौला हो मगर इश्क निराला ये जुमला जहां जिनकी तजल्ली से उजाला ऐ यार जगर नूर नजर अब तो कहाँ है ऐ यार जगर नूर नजर अब तो कहाँ है दीवाना तेरा हो गया मैं मेरे खबर ले ऐ दोस्तों अगर जा तलबी जाबा तो बख्शम ऐ दोस्तों अगर जा तलबी जाबा तो बख्शम از جاس عظیم است و بگوابت و بخشم ای صلی علی آپ کا فیضان رسالات اے صلی علی آپ کا فیضان رسالات جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینا صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت صدقے میں تیرے ہو گیا وہ रहबर उम्मत जो कुफ्र की जुल्मात से था एक अब्द कमीना जो कल्ब परेशान था सदा रंजो आलम से फैज़ान नबूवत से मिला उसका सफीना साहिल से लगेगा कभी मेरा भी सफीना देखेंगे कभी शौक़ों से मक्का व मदीना अगर दानम तुरा अज़ मन जुदाई अगर दानम तुरा अज़ मन जुदाई नमी कर दम ख्याल यशनाई नमी कर दम ख्याल यशनाई ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ शौक़ दिल से लेना है वो नाम नाम उसमें शीरी है शौक़ दिल से लेना है वो नाम नाम उसमें शीरी है मुँह पे ले लो दिल से कहो मुँह पे ले लो दिल से कहो नाम लेना है उसको लो ला इलाहा ইল্লাল্লাহ সামনের দিকে আসেন ভাই এই জায়গাগুলো পূরণ করেন আসেন ভাই মেহেরবানি করে আসেন 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 ভাইজান আসেন বাপ আসেন সামনে আসেন আসেন বাবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ভাইজান আসেন একটু সামনে আসেন আর একটু সামনে আসেন এইটা আসেন ভাই এই আসেন সামনে আসেন لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله সাড়ে তিন হাত নৌকার খাঁচা মন মাঝি রে ঘন ঘন জোড়া সাড়ে তিন হাত নৌকার খাঁচা মন মাঝি রে ঘন ঘন জোড়া সেই নৌকা খান বাইতে আমার তো মন মাঝি রে ঘর হইল কুড়ারে মন মাঝি খবরদার আমার তোরি যেন ভেড়ে না আমার নৌকা যেন ডোবে না মন মাঝি খবরদার একটু চিৎকার দিয়ে কণ্ঠ ছেড়ে বজ্রধ্বনি দিয়ে আওয়াজ করে সবাই বলেন তো আল্লাহু আকবার সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়িল উম্মি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলুহু জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলুহু কালিয়াকোর মারকাজুল উলুম মাদ্রাসা গাজীপুরের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলের মুহতারামুল মাকাম সম্মানিত সভাপতি দেগার হযরত উলামায়ে কেরাম আজিজ তালাবা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইরা
ও অপসংস্কৃতির কালো ছোবল থেকে রক্ষার দীপ্ত শপথে উদ্ভাসিত সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত আমার কলিজার টুকরা মা ও বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে অজস্র কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যে মহান মালিক আপনাকে আমাকে বড় দয়া করে, মেহেরবানি করে, রহমত করে আল্লাহ পাক জান্নাতের বাগিচায় আসার মতো তৌফিক, সৌভাগ্যতা, সাআদাত নসিব করলেন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে, অন্তগহীন থেকে প্রাণ খুলে মহব্বতের সাথে সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যে আল্লাহ পাক আমাদের আসার সুযোগ দিছেন, নিজেদের কোনো স্ট্যাটাস, নিজেদের কোনো যোগ্যতা, কোনো অভিজ্ঞতার আলোকে, নিজেদের কোনো ক্ষমতায় এখানে আসতে পারি নাই, এনেছেন কে? আরো জোরে বলেন। তাআত তৌফিক তাআত হামজে তু, তাআত তৌফিক তাআত হামজে তু, এ ইজাবত ওয়া আমানত হামজে তু, এ আমানত ওয়া ইজাবত হামজে তু। কোন এক কবি বলতেছিলেন, ও মিয়া, তুমি 5 ওয়াক্ত নামাজি হয়ে গেছো, বেনামাজিরে দেখতে পারো না? একজন মদখোর, হিরোইনখোর, গাঞ্জাখোর আল্লাহর নাফরমানি করে, গুনাহ করে, তুমি তারা সহ্য করতে পারো না? তুমি যে বড় বড় ইবাদত করতে পারো বিধায় নিজেকে অনেক বড় মনে করো। ভালো কাজ করার তৌফিক নিজের যোগ্যতার আলোকে কেউ করতে পারে না। ভালো যদি কোনো কাজ করা সম্ভব হয় তো মনে রাখো, এটা উপরওয়ালা মহান রব্বে কারিমের মেহেরবানি ছাড়া কিছু না। আসার তৌফিক দিয়েছেন কে? নিজের ক্ষমতা, সম্পদ, কোনো কিছু? সম্পদের কারণে যদি মানুষ আসতে পারতো, আল্লাহর বিধান মানতে পারত, শেখ হাসিনা সব মাহফিলে উপস্থিত থাকতো। ক্ষমতার আলোকে যদি কোনো মানুষ আল্লাহর কাজ করতে পারতো, খোদার কসম বারাক ওবামা সবচাইতে বড় আল্লাহওয়ালা হইতো। ঠিক কিনা জোরে বলেন? কিন্তু ক্ষমতা দিয়া, শক্তি দিয়া আল্লাহ পাকের গোলামি করা যায় না। আল্লাহ পাকের গোলামি হয় একমাত্র বিনয়ের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আপনারা একটু সাড়া শব্দ দিয়েন আমার সাথে। আমার ওয়াজের সাথে আওয়াজের একটা পীড়িত আছে, মানে আওয়াজ ছাড়া ওয়াজ করতে পারি না। এটা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা, আপনাদের রোগ না। মানে আওয়াজ নাই তো ওয়াজ আসে না। আর আমি কেন যেন আওয়াজে অনেকটা বিশ্বাসী। কেন? বদরের প্রান্তরে যখন সাহাবায়ে কেরাম মাত্র 313 জন, ওদিকে বেঈমানের দল ছিল 1000। বাংলাদেশে যখন গৌরগোবিন্দ যখন ক্ষমতা প্রয়োগ করত, ওই সময় মাত্র একজন শাহজালাল এসেছিলেন এই বাংলাদেশে। এক শাহজালাল ইয়ামানি তাকবীর দিলেন, আওয়াজের ধ্বনি। ও মুসলমান, এক শাহজালালের আওয়াজে বাংলার জমিনের সমস্ত বিধর্মী হিন্দু গৌরগোবিন্দর সিংহাসন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। ঠিক কিনা বলেন? শুধু একজন। কিন্তু আজকে মুসলমান কি হলো তোমার? আজকে মুসলমান কি হলো আমার? আজকে বাংলার জমিনে 90% মুসলমান থাকতে বিবাড়িয়ার মতো একটি জায়গায় মাদ্রাসার ছাত্রদের গুলি খায় শহীদ হইতে হয়। ঠিক কিনা বলেন? আমাদের সে আওয়াজ কোথায়? কিন্তু মনে রাখবেন, 30 লক্ষ ইঁদুর, কয় লক্ষ সমাবেশ ডাকছে। সমাবেশের ভিতরে ওদের সমাবেশের এক কর্নারে আইসা বিড়াল একটা আওয়াজ দিছে, মেও। বলেন তো 30 লক্ষ ইঁদুরের কোনো খোঁজ পাওয়া যাবে? কেন? কারণ ইঁদুর, তুমি জাতে ইঁদুর। ছাগল যত বড়ই হোক তার দ্বারা হাল চাষ করা যায় না। ঠিক তেমনি ভাবে মনে রাখবেন, আমরা কোন আওয়ামী লীগের বিরোধী নই, কোন বিএনপি, কোন জামাত শিবিরের বিরোধী আমরা নই। আমরা একমাত্র একজনের গোলাম। কার গোলাম? আরো জোরে বলেন, কার গোলাম? ওই আল্লাহর কথা আমরা বলবই, কোরআনের কথা আমরা বলবই, নবীর কথা আমরা বলবই। খোদার কসম, জীবন চলে যাবে, আল্লাহ এবং রসুলের পথ ছেড়ে দেব না, দেব না। ঠিক কিনা বলে? রাজি আছেন আপনারা? আওয়াজ দিতে পারবেন? তবে আওয়াজের সাথে একটু জজবা ঠিক রাখেন। মাঝে খুলনা এক মাহফিলে যাওয়ার সময় আরিচা ঘাট পার হয়ে গাড়িতে উঠছি, তা ভিক্ষুক আসছে।
আইসা একটা গান গাই, দানকারীর মাতা পিতা সুখে রাইখো কবরে, নূরের টুপি পরাইয়া উঠাইবেন কাল যশোরে। কই উঠাইতে কয় কেন? সকাল থেকে ওই বেচারা দুপুর পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি করার পরে তার সায়েন্সের এখন এমন অবস্থা, সে কি কয় সে নিজেও বুঝে না। তা আপনার আমার অবস্থা যেন এমন না হয় হুজুর। সেই বিকাল থেকে ওয়াজ শুনতে শুনতে এখন এমন অবস্থা হুজুর, কানের অবস্থাটা তো 12টা বাজছে, আপনার যা কওয়ার আপনি চুপচাপ কয়ে চলে যান। সুবহানাল্লাহ জায়গায় অনেক সময় নাউজুবিল্লাহ কইলে কিছু কোয়েন টোয়েন না। জজবার সাথে হুশ ঠিক রাখা চাই, ঠিক কিনা বলেন? অনেক সময় জজবার সাথে যদি আমাদের পা পিছলে যায় একটা বিপদ হইতে পারে। এক ভিক্ষুক বেচারা মুরব্বী মানুষ ভিক্ষা করতেছে, এক যুবক এসে কয় চাচা নেন 20 টাকা দোয়া কইরেন। কই কি হয়েছে তোর? কয় চাচা কপালে ঠাড়া পড়ছে। কই কে? কয় চাচা কোনো কাজ কাম নাই। তো চাচা কয় তুই কত শুনে কি করস? কয় চাচা কিচ্ছু করি না, আমি টোটো কোম্পানির ম্যানেজার। কয় যা দোয়া করে দিলাম আল্লাহ তোরে টোটো কোম্পানির মালিক বানায় দেয়। বেচারা যুবক কয় চাচা তোমার ওই রকম দোয়া আমার দরকার নাই, আমার টাকা তুমি আমার ফিরাই দাও, তোমার দোয়া তুমি ফিরাই লাও। না বুঝা অনেক সময় কথা কইলে বিপদ আছে কি না? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। তবে যে মজলিসে ভাই আমরা বসে আছি, হইতে পারে এটা বারাক ওবামার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে নাই, হতে পারে এখানে কোটি কোটি জনতার মহাসমাবেশ আমরা ঘটাতে পারি নাই, কিন্তু এই জায়গাটা আল্লাহ পাকের কাছে এত বেশি দামি, এত বেশি দামি। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে হাফাতহুমুল মালাইকা, ফিরিস্তারা এই মুহূর্তে তোমাকে আমাকে রহমতের ডানা দিয়া বেষ্টন করে নিছেন। সুবহানাল্লাহ বলে। প্রশ্ন আসে যে হুজুর যেই জগতে ফিরিস্তারা থাকেন ওইটাকে বলা হয় আলমে মুশাহাদা, ওখানে তো ফিরিস্তারা আল্লাহকে দেখেন, দুনিয়ার জগৎ এখানে আলমে গায়েব, এখানে তো ফিরিস্তারা আল্লাহকে দেখেন না। তো যেই জগতে আল্লাহকে দেখা যায় ওই জগৎ তো ভালো হওয়ার কথা ছিল, তো ফিরিস্তারা ওই জগৎটা ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার জগতে আসলেন কারণ কি? এর উত্তর শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার কুদ্দিসা সিরুল লিখছে, মিয়া শোনো, এর কারণ হলো দুইটা। কয়টা? 1 নম্বর কারণ, ফিরিস্তারা মালিকের কাছে গিয়ে বলতে থাকেন, মালিক আল্লাহ, ও রব্বে করিম, আমরা ফিরিস্তারা হারদম তোমাকে দেখি, হামেশা তোমারে দেখা দেখা তোমার বন্দেগি করি। আল্লাহ গো, আমরা তোমার জান্নাত দেখলাম, তোমার জাহান্নাম দেখলাম, দেখা দেখা তোমার বন্দেগি করি। মাওলা রে, আমরা ফিরিস্তারা তোমার দেখে তোমার প্রতি ঈমান আনছি, কিন্তু আল্লাহ ওই কালিয়াকৈরের মারকাজুল উলুম মাদ্রাসার মাহফিলের দিকে একটু তাকাও। আল্লাহ গো, এমন বান্দা ওখানে আছে জীবনে কোনোদিন তোমারে দেখে নাই, তোমার জান্নাত দেখলো না, তোমার জাহান্নাম দেখলো না। মালিক আল্লাহ, জীবনে কোনোদিন ওই বান্দা তোমার কুল কায়নাতের সব সৃষ্টি দেখে নাই। মাওলা রে, ওই বান্দারা না দেখে দেখে তোমার বিশ্বাস করে তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। আল্লাহ, এই মুহূর্তে আমাদের মতো ফিরিস্তাদের চাইতে তোমার বান্দাদের মর্যাদা তোমার কাছে 1000 কোটি কোটি গুণে বেশি উত্তম, বেশি ভালো। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই জন্য আল্লাহ গো, এই জন্য আমরা ফিরিস্তারা আকাশের মজলিস ছেড়ে দিয়া আল্লাহ তোমার বান্দাদের কাতারে আমরাও শামিল হয়ে গেলাম। ফিরিস্তারা বলতে থাকেন, মালিক আল্লাহ, ও রব্বে করিম, আমরা ফিরিস্তারা তো বিবাহ করি নাই, সন্তান নাই, আমাদের আত্মীয় স্বজন নাই রে মাওলা, আমাদের তো বিবি নাই, বাবা মা নাই, আমাদের মাথার কোনো টেনশন পেশানি নাই। আগামীতে ইলেকশন আসতেছে, আল্লাহ ভোটের ধান্দা নিয়ে তো আমরা ফিরিস্তারা কোনো সময় ঘোরাঘুরি করি না। ও মাওলা, আমাদের সন্তান নাই, অসুস্থতা নাই, রিজিকের টেনশন নাই, ঋণের টেনশন নাই, আমাদের তো ডায়াবেটিসের টেনশন নাই, আমাদের তো ক্যান্সারের টেনশন নাই। মাওলা রে, আমরা ফিরিস্তারা সমস্ত টেনশন থেকে মুক্ত। আল্লাহ সব টেনশন থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে
কারণে, অবসর সময় থাকার কারণে তোমার জিকির করতে পারি, তোমার স্মরণ করতে পারি মাওলা রে। কিন্তু কালিয়াকরের মাহফিলের দিকে তাকায় দেখো, এমন বান্দা আছে সন্তান অসুস্থ, ঘরের মধ্যে ফালায় তোমার মাহফিলে তারা হাজির হয়ে গেল। আল্লাহ গো, এমন বান্দা আছে বিবি অসুস্থ, ঘরের মধ্যে ফালায় চলে আসছে তোমার মোহব্বতের কাঙ্গাল হয়ে। আল্লাহ এমন বান্দা আছে দোকানটা খোলা রাখার দরকার ছিল, বন্ধ কইরা তালা দিয়া খরিদ্দার বাদ দিয়া তোমার মাহফিলে হাজির হয়ে গেল। আল্লাহ এমন বান্দা আছে আগামীকাল সকালবেলা 50,000 টাকা পাওনাদার তার কাছে আসবে তাগাদা দেওয়ার জন্য, অথচ তার পকেটটা একেবারে ফাঁকা, পকেটে টাকা নাই। ওই টেনশন পেশানেও মাওলা আমাদের তো নাই, কিন্তু তোমার বান্দাদের ভিতরে এই সমস্ত সব টেনশন তোমার বান্দাদের মাথায় আছে। তারপরও আল্লাহ সমস্ত টেনশন পেশানি দূরে ফেলা দিয়া তোমার মোহব্বতের কাঙ্গাল হয়ে পঙ্গপালের মতো তারা ছুটে আসছে। আল্লাহ আমাদের মতো ফিরিস্তাদের চাইতে তোমার ওই বাংলাদেশের গাজীপুরের মুসলমানদের ঈমান অনেক তাজা, বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য মাওলা রে, এই জন্য আমরা ফিরিস্তারা আসমানের মজলিস ছেড়ে দিয়া তোমার বান্দাদের কাতারে আমরাও শামিল হয়ে গেলাম। उल्फत में बराबर हो वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर हो वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। খুশি না বেজার? থাকবেন না ভাগবেন? সবাই থাকবেন? একটা আওয়াজ দেন তো আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করেন, বলেন আমিন। কোরআনে কারীম থেকে ভাই একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা হামিম সাজদার ভিতরে 30, 31, 32 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইমানদারদের টেনশনটা সরায় দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা শোনো, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লা তাখাফু ওয়া লা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতী কুনতুম তুআদুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা তোমাদের মধ্যে যেই সমস্ত মানুষরা বলেছে আমাদের রব আল্লাহ, আমাদের রব কে? আরো জোরে কোন? আর আমি আরো জোরে বলেন। আমাদের আওয়াজ এত নিচু হলে হবে কেমনে? হ্যাঁ, নেতাই কইছে যে রাস্তায় মিছিল মিটিং ডাকো, আলেমদের বিরুদ্ধে স্লোগান লাগাও। 3-4 দিন আগের থেকে আদা, যষ্টি মধু, এরপরে চা চু যা আছে সব খাইতে খাইতে গলাটা একদম রিফ্রেশের পর রিফ্রেশ করছেন। কেন? আমার আওয়াজটা যদি বেশি হয় আমার নেতা খুশি হবে, ঠিকই না? কিন্তু মুসলমান খুব মনে রাখবেন, আজকে ডাক এসেছে তোমার আমার কাছে মদিনাওয়ালার ডাক, ঠিক কিনা যারা বলেন? আজকে তোমার আমার সামনে ডাক এসেছে আরশওয়ালার ডাক, আজকে তোমার আমার সামনে ডাক এসেছে আল কোরআন হেফাজতের ডাক, ঠিক কিনা যারা বলেন? সেই আওয়াজ শুধু ঘরে ঘরে কোরআন হাদিসের আলো জ্বাললে হবে? কথা কন না? আজকে শুধু আমরা কোরআন হাদিস ঘরে রাখার কারণে আমাদের 12টা বাজছে। আল কোরআনের আলো, আস সুন্নাহর আলো পার্লামেন্টে জ্বালো, আল কোরআনের আলো জজকোর্টে জ্বালো, আল কোরআনের আলো হাইকোর্টে জ্বালো, আল কোরআনের আলো জাতীয় সংসদে জ্বালো, ঠিক কিনা জোরে বলেন? তাহলে বাংলায় শান্তি আসবে। শান্তি আসবেই আসবে, খুদার কসম শান্তি আসতে বাধ্য, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক বলছেন, ও বান্দা, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ, যদি কেউ তোমাদের মধ্যে বলে আমাদের রব আল্লাহ, শুধু বলে ক্ষান্ত হলে হবে না, সুম্মাস্তাকামু, আল্লাহর রব মেনে নেওয়ার পরে ওইটার উপরে ইস্তেকামত থাকতে হবে, অটল থাকতে হবে। বান্দা যদি তোমরা এই 2টা কাজ করতে পারো,
আল্লাহকে মাইনা আর ইস্তেকামাত আলা রুবুবিয়্যা, রবের উপরে ইস্তেকামাত থাইকা যদি তোমরা দুনিয়ায় চলতে পারো, তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ পাক পুরস্কারের ব্যবস্থা করছি। আল্লাহকে রব মানা, ইস্তেকামাতের অর্থটা কি একটু পরে আসতেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন যদি এই দুইটা কাজ করতে পারো, আমি আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম একটা পুরস্কার দিব। তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দারে, ও বান্দা, আল্লাহকে রব মাইনা আবার ওই কথার উপরে যদি অটল তুমি থাকতে পারো বান্দা, আমি রব্বুল আলামিন তোমার জন্য সর্বপ্রথম যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছি, ওই পুরস্কারটা হলো বান্দা, তোমাদের উপরে আমি আল্লাহ পাক ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেব। সুবহানাল্লাহ বলেন। এক পাশে 5 জন ফেরেশতা, আর এক পাশে 5 জন 10 জন ফেরেশতা। বান্দারে, তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ পাক নিয়োগ দিয়া দিব। তোমাদের বডিগার্ড হিসেবে আমি আল্লাহ 10 জন ফেরেশতার ব্যবস্থা করব। ও বান্দা, যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, সমস্ত মানুষ মারা গেলেও তুমি মরবা না। যদি ভূমিকম্প হয়ে যায়, সমস্ত মানুষ মারা গেলেও বান্দা তোমার হেফাজত করব। বান্দা, যত বড় বিপদ আসুক না কেন, আমি আল্লাহ সমস্ত বিপদ থেকে তোমারে বাঁচাবো। আল্লাহ তাখাফু ওয়ালা তাহজানু। ও বান্দা, ফেরেশতারা আয়েশা তোমাদেরকে ঘোষণা দেয়, আল্লাহ ওয়ালা বান্দারা, টেনশন করিস না, কোনো পেরেশানগ্রস্ত হবি না, আমরা ফেরেশতারা তোমাদের সাথে আছি। যত টেনশন দূরে ফেলাও, আমরা ফেরেশতারা তোমাকে হেফাজত করব। আর একটা পুরস্কার, ও বান্দা, ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতী কুনতুম তুআদুন। ও বান্দা, আর একটা সুসংবাদ তোমরা ঘোষণা করো, দুনিয়া থেকে যখন আসবারে বান্দা, দুনিয়া থেকে যখন আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসবা, আজরাইল যখন আয়েশা তোমারে ধাক্কা দিয়া তোমারে ফালায়া দিবে, বান্দারে, আমি আল্লাহ পাক ঘোষণা দিতেছি, ফেরেশতারা ওই সময় গিয়া তোমার কানে কানে বইলা দেয়, রিজওয়ান রফিকি রে, টেনশন করিস না, ইন্তেকাল হইতে দেরি হবে, আল্লাহর ওয়াদাকৃত জান্নাতে পৌঁছতে তোমার দেরি হবে না। ফেরেশতারা আবার আয়েশা বলে, হে রিজওয়ান, নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ। ও মুসলমান বন্ধু, যারা আল্লাহর উপরে ঈমান রাখার, যারা ইস্তেকামতের সাথে থাকবা, ফেরেশতারা আয়েশা বলে, তোমাদের দুনিয়ায় কোনো বন্ধু বান্ধব নাই, কিন্তু শোনো, দুনিয়ায় কোনো বন্ধু বান্ধব যদি তোমার না থাকে, ও বান্দা, আমরা ফেরেশতারা তোমার দুনিয়াও তোমার বন্ধু, আখিরাতের ময়দানেও তোমার বন্ধু হয়ে গেলাম। ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম, জান্নাতের মধ্যে কি চাও? ও বান্দা, জান্নাতের মধ্যে কিসের চাওয়া তোমার আছে? বান্দারে, জান্নাতে যখন তোমার প্রবেশ করানো হবে রে বান্দা, যা কিছু চাইবা আল্লাহ পাকের ফেরেশতারা সব কিছু তোমাদের সামনে নিয়া, ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদদাউন, যা কিছু চাইছুর দাবি করবা, আল্লাহ পাকের ফেরেশতারা তোমার সামনে আইসা সব কিছু হাজির করে দিবে ফেরেশতারা। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা, এটা কি জানো? নুজুলাম মিন গফুরির রহিম, এটা দয়াময় সত্তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মেহমানদারি, আপ্যায়ন। সুবহানাল্লাহ বলেন। অনেক মানুষে বলতে পারে, হুজুর, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি এবং আল্লাহর উপরে ইস্তেকামতের উপরে আসি বিদায় আল্লাহ পাক আমাদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহ মনে দিতে বাধ্য। না না, আল্লাহ পাক বলেন, আমি দিব, কিন্তু রহিম, দয়া করে তোমাদের দিব, আমি আল্লাহ পাক রহম করে তোমাদের দিব, তোমাদের ফুটাঙ্গিরির জন্য না। আল্লাহর কাছে সব ধরা। প্রমাণ নেন, চরমোনার ময়দান ছিলেন আপনারা, ওখানে একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন, মরহুম ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলাইহি, নাম শুনছেন? পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পুলিশকে পাঠাই, পুলিশ যাইতে রাজি হয় না। পুলিশ বলে, আমরা যাইতে পারবো না। অবশেষে বন্ধু উপায় না পাইয়া বিডিআর পাঠাইছে। যারা আল্লাহর উপরে ইস্তেকামতের সাথে থাকে এবং আল্লাহ পাককে বিশ্বাস কইরা ইস্তেকামতের সাথে থাকে, আল্লাহ পাক ওয়াদা করছেন, বান্দারে, আমি আল্লাহ পাক ফেরেশতা দিয়া তোমাদের হেফাজত করব। ফজলুল করিমের সামনে যখন গিয়া হাজির হয়ে গেছে, হুজুর, আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য আসছি। মরহুম ফজলুল করিম বলেন, আমাকে অ্যারেস্ট করতে আসছো, তোমাদের কাছে কি ওয়ারেন্ট নামাসের কাগজটা আসেনি?
কয় হুজুর আপনার মতো এত বড় আল্লাহওয়ালা এত বড় মানুষকে অ্যারেস্ট করার জন্য কাগজ না নিয়ে আসার মতো বোকামি তো করতে পারি না। হুজুর বলেন তাহলে ঠিক আছে তোমাদের কাগজটা দেখাও দেখি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহওয়ালাদের বাঁচায়। আল্লাহওয়ালাদের বাঁচাই কে? জোরে বলেন কে বাঁচায়? আর জোরে বলেন কে? আল্লাহ পাক তো ওয়াদা দিয়া রাখছে ফজলুল করিম রে, আমার উপরে তো আল্লাহর বিশ্বাস কইরা ইস্তেকামতের সাথে আছো। ও ফজলুল করিম চিন্তা করবি না, আমি আল্লাহ তো তোর ব্যবস্থা করতেছি। যখন বিডিআর গিয়া পকেট থেকে বাবা যখন ওয়ারেন্ট নামা সে কাগজটা বের করে দিছে, ওই বিডিআররা বলেন আমরা কাগজটা বের করে দেখি কাগজে কিচ্ছু লেখা নাই, পুরা কাগজটা সাদা হয়ে গেছে। বাঁচাই কে? আরো জোরে কন। পাঞ্জাবের মধ্যে বন্যা আসছে, বন্যার পানিতে বেড়িবাঁধ ভেঙে পানি প্রবেশ করে, মুসলমান হিন্দু সবাই মিলা চলে গেছে ওই সময়ের আল্লাহর ওলি শাহেদৌলার কাছে। ও শাহেদৌলা, শুনলাম তুমি নাকি অনেক বড় আল্লাহওয়ালা, তুমি নাকি মুস্তাজাবাতুদ দাওয়া, তোমার ডাক নাকি আল্লাহ পাক কবুল করেন। শাহেদৌলা রে, আমরা দেখতেছি বন্যার পানি আসতেছে, আমাদের তো পুরা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবে। ও শাহেদৌলা, আল্লাহর কাছে একটু হাত উঠাও, আল্লাহর কাছে একটু হাত উঠাও, আল্লাহর কাছে একটু হাত উঠাই দোয়া করো শাহেদৌলা, আমাদের জন্য একটু দোয়া করো, আল্লাহ যেন এই পানি থেকে বন্যা থেকে আমাদের হেফাজত করেন। ও বাবা, শাহেদৌলারে নিয়ে চলে গেছে, বেড়ি বাঁধের উপরে দাঁড় করায়া দিছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি, শর্ত আছে। কই কি শর্ত? বলে খুন্তা নিয়ে আসো, কোদাল নিয়ে আসো। তো হুজুর এইটা কি দোয়া করার জন্য কি আবার খুন্তা কোদাল লাগেনি? এটা কি কোন আপনি? কয় না, আমার দোয়া করতে খুন্তা কোদাল লাগে, আমার নিয়ে আসো। হুজুর কমন সেন্স কি হারায় ফেলছেন? হুজুর এ সমস্ত কথা না বইলা আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করেন যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানে বাঁচায় দেন। শাহেদৌলা বলেন আমার কি খুন্তা কোদাল আনবা না দৌড় দিমো বাড়িতে? কয় না হুজুর দাঁড়ান আনতেছি, এত চিল্লেন না। খুন্তা কোদাল আয়না দিছে, দেওয়ার পরে ওই বেড়িবাঁধ এখন হুজুর আরো কাটতেছেন। হুজুর সর্বনাশ, এটা কি করেন? মিল্লাতো আশেকারা মিল্লাতো মাযহাব জুদাস, আশেকারা মিল্লাতো মাযহাব জুদাস, আশেকারা মিল্লাতো মাযহাব খুদাস, আশেকারা মিল্লাতো মাযহাব খুদাস। আল্লাহর ওলি পাগলেরা যে কি কয়, আল্লাহর ওলিরা এটা বুঝে না। কি কয় এটা আল্লাহর ইশকে দেওয়ানা হয়ে তারা কি কয় তারা নিজেও বুঝে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। আজকের সময়ে লামাযহাবী আহলে হাদিস গ্রুপ আছে, মনসুর হাল্লাজরে কাফের কয়, কয় না? এদিকে আছে নাকি এই বাজে ফিতনাটা? কয় মনসুর হাল্লাজ কাফের কেন? কয় মনসুর হাল্লাজ কয় আনাল হক, আনাল হক, আমি খোদা, আমি খোদা। আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন। ও মিয়া, মনসুর হাল্লাজ যে আনাল হক যে শব্দটা বলেছেন, এটা মনসুর হাল্লাজের বাক্য না, এটা মনসুর হাল্লাজ আল্লাহ পাকের কাছ থেকে শুনেছিলেন। ও মনসুর হাল্লাজ, আনাল হক, আমি তো আল্লাহ। মনসুর হাল্লাজ আল্লাহর এত বেশি মহব্বত করতেন, এত বেশি মহব্বত করতেন যে মনসুর হাল্লাজ আল্লাহর ওই শব্দটাই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেছিলেন যে আমার প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার মাহবুব, আমার মাশুক আল্লাহ তো আনাল হক বলছেন। ওই আনাল হক শব্দটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেছেন। ও আহলে হাদিস ভাইরা, মারিফতের কি বুঝবা, ইশকের কি বুঝবা? সারা জীবন তো ইহুদি খ্রিস্টানদের দালালি করেছো, তোমরা কি বুঝবা মনসুর হাল্লাজের ভালোবাসা? ঠিক কিনা বলেন? তাদের নিয়ে এত প্রশ্ন কেন? আজকে বলা হয় পীর মুরিদি হারাম, বলা হয় না? অথচ তাদের নেতা আব্দুল হক বেনারসি 1246 হিজরিতে যখন পাঞ্জাবে পলায়ন করছে, আয়েশা নিজেরা দাবি করত আমি সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহর মুরিদ এবং খলিফা। প্রমাণ প্রমাণ হলো তাম্বিহুদ্দৌলিন একটি কিতাব আছে, ওই কিতাবের মধ্যে লেখা আছে আহলে হাদিস তথা লামাযহাবীদের ইমাম সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হক বেনারসি 1246 হিজরিতে নিজেকে সৈয়দ আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহর খলিফা এবং মুরিদ দাবি করত। পীর মুরিদি যদি হারাম হয়, তাদের প্রতিষ্ঠাতাই তো হারামি। ঠিক কিনা জোরে বলেন? আর ওই হারামির যারা তোমরা অনুসরণ করো, আমাদের আর বুঝতে বাকি নাই তোরা সব হারামজাদা। ঠিক কিনা জোরে বলেন?
আমাদের বাংলাদেশে একজন লোক ছিলেন আহলে হাদিসের নামকরা ব্যক্তিত্ব, আব্দুর রউফ, খুলনায় বাড়ি। তিনি এই কথা বলে বেরিয়েছেন, সারা জীবন লিখে গেছেন যে হানাফিদের বিবাহটা শুদ্ধ হয় না। আচ্ছা, আমাদের বিবাহ যদি শুদ্ধ না হয় আমরা কি বৈধ সন্তান? কতক্ষণ না কে বলে যারা মাযহাব মানে তাদের বিবাহটা শুদ্ধ হয় না, অথচ আব্দুর রউফের বাবাটা হানাফি একজন আলেম ছিলেন, হানাফি মাযহাবের মানুষ ছিলেন। যদি হানাফিদের বিবাহ না হয়, ও আব্দুর রউফ, মাযহাবিদের যদি বিয়ে না হয়, তোর বাপের তো বিয়ে হয় নাই, তুই তো যারো সন্তান। ঠিক কিনা জোরে বলেন? কি কয় এরা, কি কয়? বাংলাদেশে একজন সৌদিতে থাকেন, ভাষণ দেন, কি বড় বড় লেকচার, কয় বঙ্গবন্ধুরে জাতির পিতা মানা যেমন হারাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জাতির পিতা মানা মুসলমানদের জন্য তেমন হারাম। আমি এর প্রতিবাদে লিখেছি, যারা জাতির পিতা, আল্লাহ পাক বলেন মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম, মুসলিম মিল্লাতের পিতা হলো, জাতির পিতা হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। যারা জাতির পিতার অস্বীকার করতে পারে তারা বৈধ সন্তান না, তারা জাতির জারজ সন্তান। ঠিক কিনা বলেন? জজবার সাথে তাদের এই কথাগুলো আমি আজকে প্রমাণ দিব। তারা যে খ্রিস্টানদের দালাল, প্রমাণ নিয়ে আসছি, লিখে নিয়ে আসছি ইনশাল্লাহ। আল্লাহ পাক তৌফিক দিলে বলবো ইনশাল্লাহ। বাকি মূল আলোচনায় ফিরে আসি। যখন শাহে দৌলা খুন্তা কুদাল যখন দিছে, শাহে দৌলা শুধু কাটতেছেন, মানুষেরা কয় ও শাহে দৌলা উল্টা কাজ করো কেন? শাহে দৌলা রে উল্টা কাজ কেন করতেছো, কিসের কারণে শাহে দৌলা? শাহে দৌলা বলেন, ও এলাকার মানুষেরা শুনো একটা বাস্তব কথা, আজকে মাত্র কয়েকটা দিন হলো আল্লাহর সাথে আমার মহব্বতের তারের সাথে কানেকশন লাগাইছি। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। আজকে মাত্র কয়েকটা দিন হলো আল্লাহর সাথে আমি ইশকের খেলায় লিপ্ত হয়ে গেছি। এলাকাবাসীরা রে, আল্লাহর সাথে মাত্র কয়েকদিন হলো আমি ভালোবাসা করেছি। আমার মাওলা পাক চাইতেছেন তোমাদের মধ্যে বন্যা আসবে, পানি আসবে। ও এলাকার বাসীরা রে, আল্লাহর বিরুদ্ধে আমি কেমনে আল্লাহর কাছে দোয়া করি এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে ধার মাওলা ও ধার শাহে দৌলা। আমার মাওলা পাক যেইটার দিকে চান আমি শাহে দৌলায় সেইটাই চাই। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। অটোমেটিকলি কথা বলার সাথে সাথে উপরওয়ালা থেকে ঘোষণা আসছে, শাহে দৌলা তুমি আমার রেজাবিল কাজা, আমি আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট, তুমি যা খুশি তাই করো, আমি আল্লাহ যা খুশি এইটার অনুসরণ তুমিও করো। শাহে দৌলা এখনো শোনো, আমি আল্লাহ পাক তো তোমার প্রতি এখন রাজি আর খুশি হয়ে গেছি। শাহে দৌলা রে, এখন তুমি যা মনে চাই দোয়া করো, আমি আল্লাহর সাথে সাথে তোমার দোয়াটা কবুল করে নেব। ইশক কি দরিয়া মে ডুবোনা হে, মোহব্বত से कुछ बात कहना है। आए मेरे रब को एक बार बुलाना है, सो बार मोहब्बत पाना है। वो दूधो नाम में कितना जलवा है, इश्क़ खुदावंदी से मिलता है। ऐ मेरे रब मुझे ले जाना है, मुझको तेरी रिज़वान बना ले। अल्लाहु अकबर जोरे बोलें। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু। ইস্তেকামতের অর্থটা কি? যারা আল্লাহরে আল্লাহর রব হিসেবে মেনে নেয়া, যারা ইস্তেকামতের উপরে থাকছে। এই ইস্তেকামতের অর্থটা কি? ইস্তেকামতের অর্থ হলো পাঁচটা। কয়টা? এক নাম্বার হলো আল্লাহর উপরে ঈমান মজবুত রাখা। মনে রাখেন, আল্লাহ পাকের ফেরেশতাদের সহযোগিতা কেমনে পাবেন? এক নাম্বার আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ ঈমান রাখা। দুই নাম্বার আল্লাহর সমস্ত ফরজ কাজগুলো কন্টিনিউ পালন করা। তিন নাম্বার নবীর সমস্ত সুন্নত পালন করা। চার নাম্বার কি বলে, চার নাম্বার গেল না পাঁচ নাম্বার? চার নাম্বার সমস্ত ওয়াজিবগুলো পালন করা। এক নাম্বার ঈমান রাখা, দুই নাম্বার ফরজগুলো আদায় করা,
3 নাম্বার ওয়াজিবগুলো আদায় করা, 4 নাম্বার সুন্নত পালন করা, 5 নাম্বার হলো গুনাহ, তরকে মাসিয়া, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। রাসূল পাক হযরত আবু হুরায়রাকে বলতেছেন, ও আবু হুরায়রা, ইয়া আবা হুরায়রা ইত্তাকিল মাহারিম তাকুন আবাদান নাস। আবু হুরায়রা, গুনাহ ছেড়ে দাও, দেখবা দুনিয়ার সবচাইতে বড় ওলি হয়ে গেছো। তাহলে এই 5টা কাজ করতে হবে: ঈমান, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, তরকে মাসিয়া, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। এই 5টা কাজ যদি কোনো ব্যক্তি করতে পারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা দেন, বান্দা মনে রাখবা ফেরেশতা 10 জন নিযুক্ত করে দিব তোমার সহযোগিতা করার জন্য, হারদম তারা তোমার পাশে থাকবে। সুবহানাল্লাহ বলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমান আনয়ন করার জন্য বলছেন মজবুত ঈমান। ঈমানটা তুমি আমি আনছি বাবা, পাক্কা ইমানদার হইছি, কেমনে বুঝবো? আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ। বান্দারে যখন তোমার দিলের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত বেশি হবে, তোমার বিবির চাইতে আল্লাহর মহব্বত বেশি হবে, তোমার স্ত্রীর চাইতে তোমার সন্তান, তোমার দুনিয়া, তোমার দল, তোমার নেতা, সবার চাইতে যখন আল্লাহর মহব্বত বেশি হবে, ও বান্দা মনে রাখবা তখন তুমি পাক্কা ইমানদার হয়ে গেছো। বান্দারা, পরিতাপের বিষয়, আফসোস করে বলতেছি, আজকের জামানায় বাবারা কেউ যদি ঘুষি দেয় সন্তান সহ্য করতে পারে না, সন্তানকে যদি কেউ থাপ্পড় দেয় কোনো মানুষ কিন্তু সহ্য করতে পারে না। যারা বিএনপি করো, জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে কথা কইলে মাথার রগ ছিঁড়ে যায়। যারা আওয়ামী লীগ করো বাবা, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কথা করলে সহ্য হয় না। আমরা যারা দেশপ্রেমিক, দেশের বিরুদ্ধে কথা কইলে সত্যি কিন্তু আমাদের আর সহ্য হয় না। বাবারা, এই নেতা তো তোমার আমার সাথে যাবে না, এই দেশ তো তোমার আমার সাথে যাবে না, তোমার আমার সাথে যাবে আল্লাহ, তোমার আমার সাথী হবে নবী মুহাম্মদ, তোমার আমার সঙ্গে যাবে ইসলাম। ও বাবা রে, সব কিছু তোমার আমার আপনের বিরুদ্ধে কথা কইলে যেমন সহ্য করতে পারি না, তোমার আমার নেতার বিরুদ্ধে কথা কইলে তো সহ্য করতে পারি না, তোমার আমার নবী এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা কইলে কেমনে মুসলমান চুপ কইরা ঘরে বইসা থাকো? বলেন ঠিক না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা সবচাইতে ইমানদার হয়ে গেছো বুঝবা কখন? যখন বান্দা তোমার মধ্যে আল্লাহর মহব্বতটা সবচাইতে বেশি হবে। ও মুসলমান ভাইরা আমার, আল্লাহর মহব্বত পাবো কোন জায়গায়? কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক সেই উত্তরটাও দিয়া দিয়েছেন, বান্দা আমি আল্লাহর মহব্বত কোন জায়গায় পাইবা? কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। বান্দারা, আমি আল্লাহর মহব্বত পাইবা ও খাজার দরবারে গেলা গাজা টানলা, মহব্বত পাইলা না। বান্দারে, দেওয়ানবাগির দরবারে গেলা, ইমান যতটুকু ছিল সেটুকু দিয়ে আইলা। কুতুববাগি আট্টসি সুরেশ্বরের কাছে গেছো, ও বান্দা তুমি পাক্কা ইমানদার হইতে পারলা না। আর একটা বাবা আছে জাঙ্গা বাবা, এরা চিনেন নি? ল্যাংটা বাবা, ল্যাংটারে চিনেন না? কই ল্যাংটারে জিজ্ঞাসা করো, ল্যাংটা কেন তুমি ল্যাংটা হইলা? কে? আল্লাহ যখন দুনিয়ায় পাঠাইছে ল্যাংটা কইরাই তো পাঠাইছিলেন। এখন এই শরীরে যদি কাপড় পেঁচায়, আল্লাহর সৃষ্টির উপরে বেয়াদবি হয়। যাইতা একটা ঘুষি দিবেন, মুখটা যাইতা 32টা দাঁত ফালাই দিয়া বলবেন, বাবা আল্লাহ যেমন ভাবে পাঠাইছিলেন তেমন থাকার শখ তো তোমার বেশি বাবা রে, এই জন্য তোর মুখের দাঁতগুলো সব ফালাইয়া দিলাম। কারণ বাবা দুনিয়ায় আসার সময় তো তোর মুখে দাঁত ছিল না, ঠিক কিনা জোরে বলেন? ওই জাঙ্গার কাছে গেলা, জাঙ্গাও ইমান দিতে পারলো না, আল্লাহর মহব্বত দিতে পারলো না। আটরশি বাবার কাছে গেলা, ওরে যারে পীর মানতেছো, পীরের মুখেও তো দাড়ি নাই, কেমনে আল্লাহওয়ালা? ওরা তো আল্লাহওয়ালা না, ওরা তো পাক্কা শয়তানওয়ালা। ওই বাবার কাছে গিয়ে আল্লাহরে পাইলা না। আল্লাহ পাক বলেন, আমার মহব্বত পাইবা কোন জায়গায়? আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা কোন দরবারে গিয়ে আল্লাহর পাইলা না, কিন্তু একটা দরবারে গিয়া যদি হাজির হইতে পারো, সেটা হলো আমার মদিনাওয়ালার দরবার, সেটা হলো আমার মদিনাওয়ালার দরগা। আমার নবীর সুন্নতের কাছে যদি যাইতে পারো, ও বান্দারে, আমার নবীর সুন্নতের তাবেদার যদি হইতে পারো, বান্দা আমি আল্লাহ পাক তোমার সাক্ষী দিতেছি, দুনিয়ার কত মানুষ তো আমার ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়, তারা তো ভালোবাসা পায় না। দুনিয়ায় আমরা একজন আর একজনকে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়ে কি সবাই সাকসেস হয়? আমার এক যুবক আইসা কয়, হুজুর একটু তাবিজ দেন। কইলাম কেন? কয় হুজুর প্রেমের কপালে ঠাড়া পড়ছে।
আগে কি এর ঠাড়া বললো, কয় হুজুর 3টা প্রেম করছিলাম। কয়টা? অনেকবার মনে মনে চিন্তা করলাম 3বার এবার তো আর ফেল হবে না, দেখি একটা ভূমিকা নিয়া। হুজুর 3বার এবার প্রেম করছিলাম, ওইটাওতে গত কোরবানির আগে স্যাক দিয়া গেল গা। হুজুর একটু তাবিজ দিয়া দেন যেন প্রেমের কপালের উপরে ঠাডাটা উঠা যায়। আমাদের বাংলাদেশে এখন যুবকদের এমন অবস্থা, গার্লস স্কুলের পাশে এক যুবক প্রত্যেকদিন দাঁড়ায় থাকে, এক মেয়েরে কয় আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ, কিন্তু মেয়ে নচিয়ালাও কোনো সাড়া শব্দ দেয় না। প্রত্যেকদিন দরজার সামনে আইসা কয় এই কথা বুঝোস না আই লাভ ইউ, কোনো কথা কয় না। কিছুদিন পরে দেখে মেয়েটা গাড়িতে ওইটা কই যেন যায়, জিজ্ঞাসা করে মেয়েটা কই যায়, ওরে তো বিয়া দিয়া দিছে, আজকে তো স্বামীর বাড়িতে যায়। যুবকটা মারাত্মক স্যাক খাইয়া কয় ওরে আমার মহব্বত তো বুঝলি না, মন ভাঙা আর মসজিদে ভাঙা সমান কথা। দুনিয়ায় মানুষ তো মানুষে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়ে পাই না। ও বাবা মনে রাখবা, আমাদের সময় মেয়েদের এখন ফ্যাশন ফ্যাশন, টিভির মধ্যে যেই নায়িকা বেশি উলঙ্গ বানা সেই মার্কেট পায়, ঠিক কিনা জোরে বল? আমাদের এলাকার মহিলাদের এখন এমন অবস্থা, বাবা যদি একটা 5তলা বিল্ডিং দেয় ওর ল্যাংটা না হয়ে চললে ওর ভাল লাগে না। নারী জাতির ফ্যাশন এখন ল্যাংটা খোলা মেলা, নারী জাতির ফ্যাশন এখন ল্যাংটা খোলা মেলা, আরে চাওয়া তাদের পাখি জামা আবার কিরণমালা। বোরকা পরে টাইট ফিট, তাকায় আকা বাঁকা, যুবক ধ্বংস হইল খাইয়া নারী জাতির ধোকা। আইলা নমস্কার দিবে আরো করবে মেকআপ, আইলা নমস্কার দিবে আরো করবে মেকআপ, আরে উপরে ফিটফাট ওদের ভিতর সদর ঘাট। সতী নারী স্বামী ভক্ত থাইকো পর্দার আড়ালে, নইলে কিন্তু করবে ধাবা পুরুষ নামক বিড়ালে। এখন তো মানুষ ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়া পায় না। আল্লাহ পাক কোন বান্দা, অনেক মানুষ আমারে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়, ও মাই গড আই লাভ ইউ, আল্লাহ তোমারে ভালোবাসি। আল্লাহ পাক বলেন বান্দা, অনেক বান্দা সুন্নতের বরখেলাপ হওয়ার পরে ভালোবাসার প্রস্তাব দিলে পাই না। কিন্তু বান্দারে আমি আল্লাহ পাকের ফরমান শোনো, আমারে ফ্রেন্ডের জন্য রিকোয়েস্ট আমার পাঠানো লাগবে না, আমি অ্যাকসেপ্ট করার প্রয়োজন হবে না। আমার নবীর সুন্নত যদি পালন করতে পারো ও বান্দারে, আমার নবীর সুন্নতের পাক্কা তাবেদার যদি হইতে পারো, আমারে ভালোবাসার প্রস্তাব দেওয়া লাগে না, আমি আল্লাহ উল্টা আমার ভালোবাসা তোমার কাছে পৌঁছা দেই। বলেন সুবহানাল্লাহ। এখন বলবেন যে হুজুর আমাদের দুনিয়ার ভালোবাসার একটা নিয়ম আছে, কি নিয়ম? কয় যখন একটা যুবক একটা যুবতীরে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়, একটা রজনীগন্ধা অথবা একটা গোলাপ ফুলের তোড়া দেয়নি? যদি কারো টাকা না থাকে অন্তত চিঠির মধ্যে লেখা দেয়, ও মোর প্রেমিকা, প্রেমের সূচনাতে তোমারে দিলাম পত্রের শুরুতে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলেন, আল্লাহ গো সুন্নতের তাবেদার হইলে তুমি যে ভালোবাসার প্রস্তাব দাও, ও আল্লাহ তোমার কাছে জানতে চাই, দুনিয়ার কে যখন কেউ কারো ভালোবাসার প্রস্তাব দেয় একটা গিফট একটা উপহার তো থাকে, আল্লাহ তুমি আমাদের কোনো উপহার কি দিছো? আল্লাহ পাক বলেন বান্দারে, আমার নবীর সুন্নতের তাবেদার যদি হইতে পারো, আমি আল্লাহ তোমার ভালোবাসার প্রস্তাবটা যখন তোমার কাছে পৌঁছায়, আমি আল্লাহ তোমার উপহার থেকে বঞ্চিত করব না। ও বান্দা, আমি যখন ভালোবাসার প্রস্তাব তোমার কাছে পৌঁছায়া দেব, আমি আল্লাহ একটা পুরস্কার দিয়া দে, ওয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, মহব্বত কইরা তোমাদের জিন্দেগীর গুনাহগুলো মাফ করে দেব। হ্যাঁ, আপনাদের এলাকায় বিবাহ শাদী হয় না? হয়নি? বিয়ের সময় এক যুবকের সাথে এক যুবতীর জীবনেও সম্পর্ক ছিল না, বিয়ের মাধ্যমে এমন প্রীত এমন ভালোবাসা, বাপরে বাপ। বউ যদি কান্দে স্বামীও কান্দে, বউ যদি না খেয়ে থাকে স্বামী কয়, বিবি তোর এত ভালোবাসি যা খানাই বাদ দিয়া দিলাম। কি প্রীত! শুধু এখানেই শেষ নয়, ছেলে পক্ষের বাবা মা মেয়ে আর মেয়ে পক্ষের বাবা মার সাথে একটা গুড রিলেশন হয় কিনা? কিসের মাধ্যমে? ছেলে আর মেয়ের বিবাহর মাধ্যমে। হঠাৎ করে বিবাহটা একদিন 3 তালাকের দরজায় পৌঁছে গেল। মেয়েটা সবকিছু গাট্টি বস্তা নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছে, ছেলে তো তার বাড়িতে আছেই। পরের দিন সকালবেলা আপনাদের কালিয়াকোর বাজারে চায়ের দোকানে
শ্বশুর, সাবেক শ্বশুর ফাদার চা খাইতেছে। এখন ওই যে জামাই যে গতকালকে তার মেয়েকে তালাক দিছে, ওই জামাই আইসা কয় সালাম আলাইকুম শ্বশুর ফাদার কেমন আছেন? কন্ত শ্বশুর কইব যে ওয়ালাইকুম আসসালাম, বয় চা খা 10 কাপ, এটা কইব না একবার জুতার দিকে তাকাবে, একবার মুখের দিকে তাকাবে যে হারাম জাদা, আমার একমাত্র কলিজার টুকরা সন্তানরা 3 তালাক দিয়া আবার আমার সাথে পীড়িত করতে চাও? বলে কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই কথা বলে, এ বান্দা, আমার নবীর সাথে সুন্নতের মাধ্যমে তোমার যদি বান্দা সম্পর্কটা ভালো হয়ে যায়, আমি আল্লাহর সাথে অটোমেটিকলি তোমার সম্পর্কটা ভালো হয়ে যাবে। ও বান্দা, একটা জামাই তার শ্বশুরের সাথে তার মেয়ের কারণে যেমন সম্পর্কটা গভীর হয়ে যায়, ও বান্দা তুমি যদি নবীর সুন্নতের তাল্লুক যদি তোমার ভিতরে রাখো, আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্কটা অটোমেটিকলি তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু বান্দা রে, আমার নবীরে 3 তালাক দিয়া, আমার নবীর সুন্নতকে বাদ দিয়া, ও বান্দা দাড়ি কামাইয়া, মাথায় টুপি না দিয়া, পাগড়ি না পইরা, ও বান্দা যদি গায়ে পাঞ্জাবির মতো সুন্নতের লেবাস না পইরা, নবীর তো উল্টা তোমরা গালি দাও। ও বান্দা মনে রাখবা, আমার নবীর সাথে সম্পর্ক যদি নষ্ট হয়ে যায়, আমার সাথে অটোমেটিকলি তোমাদের সম্পর্কটাও নষ্ট হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন করবেন, হুজুর নবীরে কেন ভালোবাসমু, কি এর কারণে? বন্ধু, মানুষকে ভালোবাসে 4টা কারণে। কয় কারণে? 1 নাম্বার হলো জামাল, সৌন্দর্য। 2 নাম্বার হলো কামাল, যোগ্যতা। 3 নাম্বার হলো নাবাল, দান গরিমা। 4 নাম্বার হলো একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক রাখা। এই 4টা জিনিস কোনো মানুষের মধ্যে থাকলে মানুষ স্বাভাবিক তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। আমার নবীর ভিতরে বাবা এই 4টা উপাদানই তোমার আমার নবীর মধ্যে ছিল। প্রথমটা নিয়ে আলোচনা করি সামান্য। জামাল, সৌন্দর্য নবীর মধ্যে কেমন ছিল? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, যেই সমস্ত নারীরা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে ফল কাটতে কাটতে হাতের আঙ্গুল তারা কেটে ফেলেছিল, তারা যদি নবী মুহাম্মদের চেহারার দিকে তাকাইতো, হাত কাটতে কাটতে কখন কলিজা কাইটা ফালাইতো তারা টের পাইতো না। ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারা কত্তু আইনি ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ খুলিকতা মুবাররাআম মিন কুল্লি আইবিন কাআন্নাকা কদ খুলিকতা কামা তাশাউ। একটা হলো সৌন্দর্য। ও বন্ধু, সৌন্দর্যের কারণেই কিন্তু শুধু মানুষকে ভালোবাসে না। একটা ছেলের খুব চেহারা সুন্দর কিন্তু ভিতরটা খুব কালা, চরিত্র ভালো না, বলেন তো ওই ছেলে যতই সুন্দর হোক মেয়েকেও বিবাহ দিবে? হুসনে সুরত চন্দে রোজা হুসনে সিরত মুস্তাকিল, हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होता है आंखें इससे खुश होता है दिल, तेरी सूरत सबसे बेहतर तेरी सूरत नेक है, तेरी सूरत सबसे बेहतर तेरे सूरत नेक है, इसलिए आशिक हूँ मैं तू मेरा माशूक है, इसलिए आशिक हूँ मैं तू मेरा माशूक है। নবীর উপরটা যেমন সুন্দর, গোটা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাক যত সৌন্দর্য তৈরি করছেন সবচাইতে বেশি সৌন্দর্য দিয়েছেন আল্লাহ পাক তার নবী মুহাম্মদকে। সুবহানাল্লাহ বলেন। ভিতরটা কেমন ছিল সামান্য একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝবেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমা ছেড়ে যখন মদিনায় চলে যাবেন, মনে বড় আশা কাবার মধ্যে ঢুইকা 2 রাকাত নামাজ পড়বেন, কিন্তু কাবার চাবি তো নবী মুহাম্মদ আলাইহিস সালামের কাছে ছিল না। চলে গেছেন কাবার চাবি রক্ষক উসমানের কাছে। ওসমানকে ডাক দেয়া বলে, ওসমান রে, ও উসমান, মক্কা সালাম মদিনায় চলে যাইতেছি উসমান, কিন্তু মনে বড় আশা কাবার মধ্যে ঢুইকা মাত্র 2টা রাকাত নামাজ পড়ব। উসমান রে, একটু কাবার চাবিটা আমারে দাও না, কাবার মধ্যে ঢুইকা 2টা রাকাত নামাজ পড়তে চাই। ও বন্ধু, চোর বোঝে না ধর্মের কথা। উসমান তখনও তো মুসলমান হয় নাই, ধমক একটা দিয়া দিছে, যাও যাও বের হও এখান থেকে, তোমার কাছে আবার চাবি দিব কেন? কারণ ক্ষমতা আছে তো। আমাদের অবস্থাটা এমন, ক্ষমতা থাকলেই বাস দেওয়ার চেষ্টা করি, ঠিক কিনা জোরে বলেন? বাংলাদেশটা পুরাই বাস বাগান, কেউ বাস দেয় কেউ বাস খায়, ঠিক কিনা জোরে বলেন? ক্ষমতা। নোয়া খেললে এক বেটা বিয়া করছে,
তো বাসর রাত্রে বউ আইসা কয়, শুনলাম তোমার নাকি অনেক ক্ষমতা। আরে বুঝো না, আমার বিশাল ক্ষমতা। কি ক্ষমতা? রাস্তার মোড়ে ট্রেন বন্ধ করে দিতে পারে আমি। আচ্ছা তো চলো দেখি, একটু ট্রেনটা বন্ধ করো দেখি। ট্রেনের রাস্তায় গিয়া দূর থেকে লাল পতাকা উঠাইছে। আচ্ছা বলেন তো, লাল পতাকা উঠাইলে যে কোনো ড্রাইভার তো বন্ধ করবেই। তো বেচারা ট্রেনের চালক বন্ধ কইরা সমস্ত স্টাফ নামছে, সমস্ত যাত্রীরা নামছে। নাইমা দেখে অবস্থা খারাপ, কি সর্বনাশ আল্লাহ জানে। গিয়া বেটারে জিজ্ঞাসা করে, ভাই সত্যি করে কোন তো আসলে কি সমস্যা নাকি? ভাই না তেমন সমস্যা না, আমার বউ আর হ্যাডাম দেখাতে চাইছে, তা আই হ্যাডাম দেখাইছি। মানে আমার বউ আমার ক্ষমতা দেখতে চাইছিল, তো তাই ক্ষমতা দেখাইলাম। মেজাজটা খারাপ হইব না কোন? সমস্ত লোক নামছে কি একটা আশ্চর্য কথা শোনার জন্য। ড্রাইভারের গেছে মেজাজটা খারাপ হইয়া, হাতাটা গুছায়া একেবারে 9 থেকে 10 কেজি ওজনের থাপ্পড় একটা দিছে মুখে লাগায়। মুখটা চুলকাইতে চুলকাইতে বিবির কাছে গেছে। ওয়াইফের কাছে যাওয়ার পরে বউ কয়, কি হয়েছে? কয় বন্ধ তো করলা, পরে ঠাড়া দিল কে? কয় দিবে না। আর হ্যাডাম আই দেখাইছি, হেতার হ্যাডাম হেতাই দেখাইছি। নিজের ক্ষমতার যতটুকুই হোক, মনে রাখবেন সমস্ত ক্ষমতার উপর আর একজন ক্ষমতাধর আছেন আল্লাহ। ঠিক কিনা যারা বলেন? ওই আল্লাহর ক্ষমতা যদি শুরু হয়ে যায়, খুদার কসম করে বলছি, জাপানের মতো এলাকায় ভূমিকম্প দিয়া তছনছ করে আল্লাহ যেমন দিচ্ছেন, বাংলাদেশে এক ঝাঁকুনি আল্লাহ পাক দিচ্ছেন। কখন আল্লাহর ক্ষমতা শুরু হয়, ও মুসলমান সতর্ক থাকেন। আল্লাহর ক্ষমতা শুরু হয়ে গেলে নাস্তা নাবুদ হবে, বেঁচে থাকার অধিকার কোনো মানুষের নাই। ঠিক কিনা জোরে বলেন? সতর্ক থাকা দরকার। ওসমান ডাক দিয়ে বলে, মোহাম্মদ যাও, ভাগো এখান থেকে, তোমার চাবি দিব না। নবী আলাইহিস সালাম বনে বড় কষ্ট নিয়ে বন্ধু চলতেছে। আস্তে ধীরে ধীরে কাবার পাশে গিয়া কাবারে ডাক দিয়া কই, রে কাবা, মনে বড় আশা ছিল রে কাবা, তোর কাছে থাকবো, তোর খেদমত করব, তোর সেবা যত্ন করব। ও কাবা, কিন্তু তোর নিষ্ঠুর এই বাচ্চাগুলো, তোর সন্তানগুলো তোর কাছে আমারে থাকতে দিল না। কাবা রে, আমার মনে বড় কষ্ট রে কাবা, অনেক মনে বড় কষ্ট নিয়ে আজকে চলে যাইতেছিলাম, কিন্তু কাবা তোর কাছে আজকে তোর সন্তানগুলো আমারে থাকতে দিল না। ও মুসলমান মনে রাখবা, অনেক সময় মানুষ মানুষকে ডাবানোর চেষ্টা করে, কত মানুষের প্রদীপটা নিভানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা ইসলামের আলোটা এমন, ইউরিদুনা লিইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা বেঈমানেরা ইসলামের আলো তারা নিভায় দিতে চায়, কিন্তু আমি আল্লাহ ইসলামের আলোকে পরিপূর্ণ করতে চাই। কাফেররা যদিও নাকশ, কিচ্ছু করার নাই, কিচ্ছু করার নাই, আমি আল্লাহ ইসলামের আলোটা জল 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 করে জ্বালাবো। কিন্তু বান্দা ইসলামের আলো যদি কেউ ফু দিতে চায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন দেখেন কোন বান্দা ইসলামের আলোটা ফু দিয়ে নিভায় দিতে চায়, আল্লাহ পাক ওই লোকটারে এমন ব্যবস্থা করেন যে রাগে রাগে ইজাদ বার ফরুজাত, কাছে কাছে তাফজন দরি শাস বসুজাত, কাছে কাছে তাফজন দরি শাস বসুজাত। যখন কেউ ইসলামের প্রদীপটা, ইসলামের আলোতে যখন কোন মানুষ ফু দিয়া নিভাতে চায়, আল্লাহ পাক তার দাড়ি মসুদ্দা সব চুলটুল সব জ্বালায় সারখার করে দেন। আমার ভাই মুন্সিগঞ্জ এক মসজিদের ইমাম ও খতিব, তো ওই মসজিদের সেক্রেটারি বেলুন আছে না, বেলুন, গ্যাসের বেলুন, তো একটা গ্যাসের বেলুন এক জায়গা থেকে হালকা ছিদ্র হয়ে গেছে। এখন ও বেচারা আগের যুগের মানুষ, তো ও মনে করছে গ্যাস লাইট দিয়া যেমন মানুষে আগুন দিয়া প্লাস্টিকগুলো লাগায় না, ওই বেলুনে ওই গ্যাস লাইট দিয়া লাগাইতে গেছে। যখন আলোটা যখন কি বলে আগুনটা যখন ওই জায়গায় দিছে, কোন তো বেলুনের অবস্থাটা কি, ভিতরতে ছিল গ্যাস, আগুন পাইছে, গ্যাস পুরা তার মুখ টুক, তার মোষ, তার ভুরু, তার সবকিছু একেবারে তছনছ করে জ্বালায় দিছে। ঠিক তেমনি ভাবে ইসলামকে যদি কেউ নিভাতে চাই, ইসলামের আলোকে যদি কেউ বন্ধ করতে চাই, খুদার কসম আল্লাহ পাক ওয়ায়ামুদ্দুহুম ফি তুগয়ানিহিম, কিছুদিন তাদের সুযোগ দান করেন, কিন্তু আল্লাহ পাক এক সময় তাদেরকে নাস্তানাবুদ করেই ছাড়েন, কেউ বাধা দিতে পারে না। ঠিক কিনা বলেন? সতর্ক থাকা দরকার, সতর্ক থাকা দরকার। কাবার সামনে গিয়া পয়গম্বর ডাক দিয়ে বলে, কাবা, মনে বড় আশা ছিল,
ও কাবা তোর খেদমত করব, তোর কাছে সেজদা দিব, তোরে সামনে রাইখা আত্মতৃপ্তি ভইরা তোর সামনে আমি আল্লাহ পাকের গুণগান করব। বন্ধু ওই নবীর মধ্যে কত মায়া, কত কষ্ট নবীর ভিতরে বাবা। বিদেশে যখন কোনো সন্তান যায়, যাওয়ার আগে মা জননীর কাছে আইসা বলে, মা গো বিদেশে চলে যাইতেছি মা, আর কোনো দিন কবে তোমার সাথে দেখা হবে আমি জানি না। মা জননী সহ্য করতে না পাইরা সন্তানকে জড়ায় ধইরা বলে, বাবা রে ও বাবা, বাংলাদেশে থাকতে তুই কোনো বেলা খেয়েছিলি, কোনো বেলা না খেয়েছিলি, আমি তোর মা তো দেখছিলাম। বাবা রে আজকে আমারে ছেড়ে চলে যাইতেছিস, না জানি রে বাবা বিদেশে গিয়া কোন ওয়াক্ত খাবি, কোন ওয়াক্ত খাবি না আমি জানি না রে বাবা। তোর শরীরটা কখন অসুস্থ হবে, কখন সুস্থ হবে আমি তো বলতে পারি না। তবে বাবা রে শরীরের মধ্যে, শরীরের দিকে যত্ন রাখবি, খবরদার বেখিয়ালি হবি না। মাতৃভূমি ছাড়ার যে কি কষ্ট বাবা রে, ওই সন্তান জানে। যেই সন্তানটা বিদেশে যায়, প্রবাসী হয়, যেই সন্তানটা বিদেশে যাওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়, ওই সন্তানের কাছে জিজ্ঞাসা করবা মাতৃভূমি বাংলাদেশের কত যে মায়া। কিন্তু আজকে তোমার আমার নবী आदम के लिए फख्र ये आली नसबी है, आदम के लिए फख्र ये आली नसबी है, मक्की मदनी हाशिमियो मुत्तलिबी है, मक्की मदनी हाशिमियो मुत्तलिबी है। দুনিয়ার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জায়গার, শ্রেষ্ঠ খানদান, শ্রেষ্ঠ পরিবার, শ্রেষ্ঠ করে তোমার আমার নবী সরকারে দু আলম যেইখানে জন্মগ্রহণ করেছেন বাবা, আজকে ইসলামের খাতিরে সেই নবীকে দেশ ত্যাগ কইরা মদিনায় চলে যাইতে হয়। নবীর মধ্যে যে কত কষ্ট, কত কষ্ট, নবীর ভিতরে কত দুঃখ নিয়ে নবী মদিনার দিকে যান। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, নবী যখন মদিনায় চলে গেলেন, নবী আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলা হয় ফুতিহাতিল মাদিনাতু বিল আখলাক, নবী তার চরিত্র দিয়া মদিনার মানুষগুলারে সুন্দর করে ফেলছেন। আই সাল্লি আলা আপকা ফৈজানে রিসালাত, जो मिसल हजर था वो हुआ रिश्क नगीना, सदके में तेरे हो गया वो रहबरे उम्मत, जो कुफर की जुल्मात से था एक आबद कमीना, जो कुफर की जुल्मात से था नंगे खलाएक, है नूर मुनव्वर हुआ, है नूर वलायत से मुनव्वर वही सीना, जो कल्ब पेरी शात सदा रंजो हलम से फैजान नबुवत से मिला उसका सकीना। মদিনার মানুষগুলো সব মানুষ পবিত্র মানুষ হয়ে গেছে, পুরা মদিনার মধ্যে শান্তি আর শান্তি বয়ে গেল। দীর্ঘদিন পরে যখন মক্কা বিজয় হইতেছে রে বাবা, তোমার আমার নবী মক্কায় যখন আসলেন, ওই উসমানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ধমক খাইয়া সরকারে দু আলম বলেছিলেন, উসমান আজকে তুমি আমার কাছে কাবার চাবিটা দিলা না, কিন্তু উসমান মনে রাখবা আর একটা দিন আমি এই মক্কায় আবার ফিরে আসব। উসমানের আর একটা দিন আমি মক্কায় ফিরে আসবো, ওই দিন কাবার চাবিটা আমার হাতে থাকবে, আর উসমান রে তুমি আমার সামনে খালি হাতে দাঁড়ায়া থাকবা। ও বাবা, তোমার আমার নবী যখন মক্কায় আসছেন, মক্কা যখন ফতে মক্কা যখন বিজয় হয়ে গেল, কাবার মধ্যে ঢুইকা এখন তো নবীর কাছে চাবি, সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। নবীর কাছে চাবি, চাবি দেয়া কাবায় ঢুকলেন, মূর্তিগুলো সব তছনছ করে বলতেছেন, ওয়াকুল জা আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা। আয়াতটা পড়তেছেন নবী, আর ভিতরে সমস্ত মূর্তিগুলো তছনছ করে ভেঙে ফেলতেছেন। মুসলমান মূর্তিগুলো সব বাহিরে ফালাইলেন সরকারে দু আলম। কাবার ভিতর থেকে বাইর হইয়া দেখে সেই উসমান দাঁড়ানো কাবার পাশে। আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। কাবার পাশে উসমান দাঁড়ানো। সরকারে দু আলম ডাক দিছে, উসমান তুমি না সেই উসমান? আল্লাহ। উসমান এই শব্দটা শুই না বন্ধু, উসমানের ভিতরটা থর 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 করে কাঁপা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের এলাকার মানুষের অবস্থাটা এমন, একজন অপরাধ করলে তো তারে কোনো ছাড় দেওয়া হয় না। আমাদের এই কুরাইশদের মধ্যে এমন অবস্থা, একটা মানুষ অপরাধ করলে তারে তো কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হয় না। আজকে আব্দুল্লাহর পুত্র নবী মুহাম্মদ, তার সাথে কত অপরাধ আমি করছি, কত গুস্তাকি, কত বেয়াদবি আমি করছি, জানি না আজকে মদিনা
আর এই আশা মুহাম্মদ আজকে আমি উসমানকে কোন অবস্থাটা কইরা দেয়। সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা নামক কিতাবের মধ্যে লিখছে, বাবা ওই উসমান যখন থরথর করে কাঁপতেছেন তোমার আমার নবী, আল্লাহ পাক বলেন, ও রাসূল গো, আমি তো তোমাকে পাঠাইছি ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি আল্লাহ পাক তোমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে মানুষের রহমত স্বরূপ, দুনিয়ার মানুষের রহমত কইরা। আল্লাহ পাকের হাবিব যখন দেখে ওসমানের শরীরটা থরথর থরথর করে কাঁপতেছে, ও বাবা তোমার আমার নবী তো জুলুম করে না। ও বাবা যখন তায়েফের ময়দানে সরকার দু আলম চলে গেছেন, কি অত্যাচারটা চালাইছে কাফের বেঈমানেরা, তোমার আমার নবী জমিনে পড়ে যায়, আবার কাফের বেঈমান আবার হযরতে যায়েদ হাত ধইরা নবীরে উঠায়, আবার কাফেররা ঢিল মারে পাথর মানে নবী আবার পইরা যান, যায়েদ আবার উঠায়। এক পর্যায়ে যায়েদ বলতেছেন, ও কাফের বেঈমানেরা কত মারা দরকার তোমাদের, আর কি মদিনাওয়ালারে মাইরাকে তোমাদের সাথ কি মিটে নাই, আর কত তোমরা মদিনাওয়ালারে পিটাইবা, এত সুন্দর মানুষ আর কত মারবা, আর কত পিটাইবা মদিনাওয়ালারে, আর কত মারবা, তোমাদের যদি একান্ত মাইরার নেশা আসে, ও কাফের বেঈমানরা আমি যায়েদ তো দাঁড়ায় রইছে, আমারে পিটাও, আমারে পিটাও, আল্লাহু আকবার জোরে বলেন, আমারে পিটাও, কত মাইরের দরকার আমারে মারো, কিন্তু মদিনাওয়ালার গায়ে আর একটা বার তোমরা টাচ কইরো না, এখানে থাকতে যে মন চায় না, মন আমার কোনো শান্তি পায় না, এখানে থাকতে যে মন চায় না, মন আমার কোনো শান্তি পায় না, এখানে থাকতে যে মন চায় না, থাকি বসে শুয়ে তব কোনো কিছু সয় না, কোনো কাজে মন বসে না, স্বস্তি যে আর হয় না, আমি যেতে চাই মদিনা, আমায় যেতে দাও মদিনা, আমি যেতে চাই মদিনা, আমায় যেতে দাও মদিনা, মদিনাতে থাকে আমার, আল্লাহু আকবার জোরে বলেন, মদিনাতে থাকে আমার প্রাণের প্রিয় ময়না, মদিনাতে থাকে আমার প্রাণের প্রিয় ময়না, মদিনাতে থাকে আমার প্রাণের প্রিয় ময়না। এত সুন্দর চেহারাওয়ালা মানুষে কাফেররা পিটায়, হযরতে যায়েদ বলেন আর পিটাইস না, নবীর পুরা শরীরটা বাবা কত বিখ্যাত হয়ে গেছে। হযরতে ফেরেশতারা আয়েশা মালাকুল জিবাল আয়েশা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু আমাদেরকে অনুমতি দেন, দুই পাশে থেকে চাপা দিয়া সব শেষ করে দেই, কিন্তু বাবা মনে রাখবা তোমার আমার নবী শুধু মুসলমানদের নবী কিন্তু না, নবী সবার জন্য উম্মতে ইজাবা, উম্মতে দাওয়া, সমস্ত উম্মতের রাসূল নবী মুহাম্মদ। আল্লাহর নবী ডাক দেয়া বলে, ফেরেশতারা রে, ও ফেরেশতারা তোমরা যদি মানুষগুলারে শেষ করে দাও, আমার কালেমার দাওয়াত আমি কার কাছে পৌঁছাবো? আল্লাহুম্মা গফির লি উম্মতি, আল্লাহুম্মা গফির লি উম্মতি ফা ইন্নাহুম লা ইয়ালামুন। মুসলমান ভাইরা আমার, ওসমান তো পাশে দাঁড়ানো, ওসমানের শরীরটা থরথর থরথর করে কাঁপতেছে, নবী আমার আস্তে আস্তে কইরা ওসমানের পাশে গিয়া নরম হাত দিয়া ওসমানের হাতটা ধরছেন, আল্লাহু আকবার বলেন, ওসমানের হাতটা ধইরা বলে, উসমান কেন কাঁদতেছো? সুবহানাল্লাহ বলেন, ও উসমান কিসের ভয়ে তুমি কাঁপতেছো? কিসের ভয়ে তুমি কাঁপতেছো? উসমান তুমি আমারে তো চিনো না, আমি নবী তো দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষ না, আরে আমি আব্দুল্লাহর পুত্র সাধারণ কোন মানুষ না, আমি তো আল্লাহ পাকের মহব্বতের বান্দা, আমার ভিতরে তো দয়া দয়া ভরা। ও উসমান তুমি টেনশন কইরো না, পেরেশানগ্রস্ত হইও না।
উসমান তুমি মনে রাখো ওই অপরাধের কারণে আমি নবী কিন্তু তোমারে পিটাবো না। তবে উসমান তুমি একটু বাস্তবতা দেখো, আমি তো তোমারে বলেছিলাম এই মক্কার কাবার চাবিটা আমার কাছে থাকবে। উসমান দেখো দেখো সেই চাবিটা কিন্তু আমার হাতে। উসমান যখন কাঁপতেছে নবী আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলে উসমান কাঁপিস না, আরে আমি দুনিয়ার সাধারণ কোন মানুষ না, তোরে মারবো না, তোরে পিটাবো না। আল্লাহু আকবার বলেন। আমি তোর কাছ থেকে তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আসিলাম। ও উসমান যত অপরাধ করেছো আমি আজকে সব তোর মাফ করে দিলাম। আর মনে রাখবি উসমান এই কাবার চাবিটা তো তোমার হাতে ছিল তাই না? বলে হ ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই যে কাবার চাবিটা নেও তোমার হাতে আবার ফিরায়া দিলাম। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। কাবার চাবিটা দেওয়ার সাথে সাথে বন্ধুরা আখলাকে নবী কত সুন্দর। তেরি सूरत सबसे बेहतर तेरी सीरत नेक है, इसलिए आशिक हो मैं तू मेरा माशूक है, इसलिए आशिक हो मैं तू मेरा माशूक है। हुस्न सूरत चंद रोज आखिर फना हो जाएगा, हुस्न सूरत चंद रोज आखिर फना हो जाएगा, जिसमें तेरा नाज है वो खाक में मिल जाएगा, जिसमें तेरा नाज है वो खाक में मिल जाएगा। আল্লাহ নবীর এই সুন্দর চরিত্রটা দেখা, নবীর এই সুন্দর অবস্থা দেখা, সুন্দর চরিত্র দেখা, আখলাক দেখা উসমান আর সহ্য করতে পারে নাই, ডাক দিয়া বলে ওগো আব্দুল্লাহর পুত্র নবী মুহাম্মদ রে, তুমি কি সেই মুহাম্মদ যার ব্যাপারে আবু জেহেল এত কটু কথা আমার কইছে, যার ব্যাপারে এত মারাত্মক জঘন্য ভাষা মারে দিছে? ও আব্দুল্লাহর পুত্র তুমি কি সেই নবী মুহাম্মদ কিনা? বলে হ আমি সেই নবী মুহাম্মদ। বলে তুমি যদি সেই নবী মুহাম্মদ হয়ে থাকো আমি তোমার হাতে আজকে কালেমা পয়রা মুসলমান হয়ে গেলাম। ও বাবা নবীর সৌন্দর্য শুধু উপরে সৌন্দর্য ছিল না, ভিতরে সৌন্দর্যটাও নবীর ভরা। 3 নাম্বার বন্ধু, 3 নাম্বার জিনিস হলো যোগ্যতা। আরে এমন যোগ্যতা নবীরে আল্লাহ পাক দিছিলেন, অন্ধকার জগৎটারে আল্লাহ পাকের হাবিব আলোকিত করছেন, বিস্তারিত বলার সময় হবে না। 4 নাম্বার ব্যাপার হলো নবীর মধ্যে দান খয়রাত কেমন ছিল। হযরতে হাসান সামনে একদিন হাতেম তাইয়ের নাতি ডাক দেয়া বলে হাসান রে, আমার নানা হাতেম তাই কত বড় দানবীর ছিল তুমি কি জানো? বলে কেমন? আমার নানার ঘরে ঢুকতে 10টা দরজা ছিল, একটা মানুষ 10 দরজা দিয়ে ঢুইকা 10টা দরজা দিয়ে বের হয়ে যাইত, আমার নানার কাছ থেকে 10টা চাহিদা পূরণ করে চলে যাইত। হাসান ডাক দেয়া বলে ও হাতেম তাইয়ের নাতি, তোমার নানার কাছে 10টা হাজত পূরণ করার জন্য 10টা দরজায় যাওয়া লাগতো, কিন্তু হাতেম তাইয়ের নাতি রে আমার নানার ঘরে ঢুকতে 10টা দরজা লাগে না, একটাই দরজা ঢুকতে ওইটাই বাহির হইতে মাত্র একটাই দরজা। একটা মানুষ এক দরজা দিয়ে ঢুকতো আর জীবনের সমস্ত চাওয়াগুলো পূরণ করে আল্লাহ পাকের জান্নাতের মেহমান হয়ে যাইতো। বলেন সুবহানাল্লাহ। শেষ নবী আলাইহিস সালাম বলেন, নবী আলাইহিস সালামের মধ্যে ভালোবাসার শেষ কারণটা হলো মহব্বত আর ভালোবাসা। একে অপরকে কেমন ভালোবাসেন বাবা। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে বুঝবেন। নবী আলাইহিস সালাম বলেন উম্মত রে, সমস্ত নবীরা ইয়া নাফসি করবে, কিন্তু আমি নবী ইয়া নাফসি করব না। মাকামে মাহমুদে সেজদায় পড়ে কাঁদবো। উম্মত তোমরা টেনশন করবা না, বাস خوشم کے ہستم امتے تو گناہگارم ولیکن خوش نصیباس, গুনাহগারম ওয়ালাকিন খুশ নসিবাস। আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন উম্মত রে, মাকামে মাহমুদে সেজদায় পড়ে যখন কাঁদতে থাকবো আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন আল্লাহ আমারে বলবেন ও নবী মাথা উঠান, উম্মতের জন্য আর কান্নাকাটি করা লাগবে না। ইরফা রাসাকা ওয়াশফা তুশাফা ওয়াসাল তুতা, চাও চাও যা কিছু চাইবা আমি আল্লাহ তোমার সব কিছু দান করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাকের হাবিব বলেন কঠিন একটা সময় তোমাদের আসবে, যেই সময় দাড়ি রাখলে জঙ্গি কইব, যেই সময় মাথায় টুপি দিলে আয়েস বলে তোমার খেদাইব, মাদ্রাসায় পড়লে তোমার বোকা কয়া গালি দিব। উম্মত ওই সময় মান তামাসসাকা বিসুন্নতি ইনদা ফাসাদি উম্মতি ফালাহু আজরু মিআতি শহীদ, ওই সময় একটা সুন্নত যদি মানতে পারো আল্লাহ পাক 100 গলা কাটা শহীদের সওয়াব দান করবেন।
কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সবাই জান্নাতে যাবে, অস্বীকারীরা যাবে না, অস্বীকারীরা কারা? মান আবা, অস্বীকারীরা কারা? নবী আলাইহিস সালাম বলেন, মান আতাআনি দাখালাল জান্নাতা ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা। যেই ব্যক্তি আমার সুন্নতের অনুসরণ করছে ওর ঠিকানা আল্লাহ জান্নাত বানায় দিয়েছেন, আর যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত মানে না, সে নাফরমানি করছে, তার ঠিকানা জাহান্নাম। অতএব আজকে আপনাদের কাছে আমার শেষ একটা আকুতি, এক আল্লাহওয়ালা স্বপ্ন দেখতেছেন নবীজির বক্ষ মোবারক দিয়ে রক্ত গলগল গলগল করে রক্ত পড়ে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার বুক থেকে রক্ত ঝরে কেন? নবী আমার বলেন, যাদের জন্য তায়েফে রক্ত ঝরাইছি, যাদের জন্য উহুদে দান শহীদ করছি, যাদের জন্য আমার কলিজার টুকরা মায়ের মাতৃভূমি ছেড়েছি, আমার যে উম্মতকে জান্নাতি বানানোর জন্য, ও উম্মত, আমার সেই কলিজার টুকরা উম্মত যখন মুখে খুর বা বেলেট লাগায়, ওই খুর বা বেলেটটা তাদের মুখে লাগার আগে আমি মদিনাওয়ালার কলিজার মধ্যে লাগা যায়। আসেন কোন যুবক ভাই আজকে থেকে বলবেন, হুজুর আমার তো আল্লাহওয়ালা হওয়া দরকার, ফেরেশতাদের সহযোগিতা পাইতে গেলে দেখলাম ধীরে ধীরে সুন্নত ছাড়া হয় না। আজকে আপনার কাছে ওয়াদা করতেছি হুজুর, মদিনাওয়ালার কলিজা আর কোনোদিন আঘাত করব না, মদিনাওয়ালার কলিজা আর কোনোদিন আমরা আঘাত করব না। আজকে থেকে তওবা করতেছি, আর জীবনে কোনোদিন দাড়িতে খুর বা বেলেট লাগাবো না। কে কে আসেন ভাই? কোন কোন যুবক একটা হাত উঠান তো দেখি। নারায়ে তাকবীর। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মদিনাওয়ালার আশেক হিসেবে কবুল করে নেন, বলেন আমিন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মাদ্রাসার এই মাহফিলটাকে আল্লাহ পাক ভরপুর কবুল করেন, বলেন আমিন। আল্লাহ পাক আমাদের জানে মালে বরকত দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আশেকান, খাঁটি হক্কানি আশেকানদের কাতারে দাঁড় করান, বলেন আমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ওগো রব্বুল আলামিন, পরওয়ারদিগারে আলম আল্লাহ, আল্লাহ কোন দরবারে তো মাথা নত করি না, তোমার দরবারে মাওলা তোমার কুদরতি পায়ে সেজদা লাগাই। ও মাওলা, কোন দরবারে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই না, তোমার ঘরে তোমার দরওয়াজার ভিখারি। আল্লাহ, একজন ফকিরের এক দরজা থেকে তাড়ায় দিলে আর এক দরওয়াজা তো খোলা থাকে। আল্লাহ গো, একজন ফকিরের এক দরজা বন্ধ হইলে হাজার দরজা খোলা থাকে। কিন্তু মাওলা রে, আমরা এমন দরজার ফকির, ওই দরওয়াজা ছাড়া আর কোনো দরওয়াজা নাই। তুমি যদি মাফ না করো মওলা বান্দারে, তুমি যদি মাফ না করো মওলা বান্দারে, বলো তোমার বান্দা চলে যাবে কার কাছে। তুমি যদি মাফ না করো মওলা হাসরে, তুমি যদি মাফ না করো মওলা হাসরে, আল্লাহ বলো তোমার বান্দা যাব চলে কার কাছে। আদর রিয়া মানুষ আল্লাহ বানায়া, আল্লাহর একটু ডাক দেন, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। আদর করিয়া মানুষ আল্লাহ বানায়া, আদর
আল্লাহ বানায়া কেমনে দিবা জাহান্নামে ফেলিয়া। ও আল্লাহ, আল্লাহ, ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই। আল্লাহ তুমি ছাড়া আমাদের কোনো ঠাঁই নাই। আল্লাহ তুমি আমাদের মাফ করেই দাও, করেই দাও, করেই দাও। আল্লাহ আমাদের গুনাহগার রাখলে তোমার লাভ হবে না, আমাদের আল্লাহ মাফ করলে তোমার লস হবে না। আল্লাহ, আল্লাহ, যে মানুষগুলো আমার সাথে হাত উঠাইছে এত গভীর রাত পর্যন্ত শুয়ে আল্লাহ বসে আছেন, তারা আমি রিজওয়ান রফিকের মহব্বতে তারা থাকে না আল্লাহ, কুরআন এবং সুন্নাহর মহব্বতে পয়সা আছে। ও মাওলা, আমার এই ভাইগুলারে মেহেরবানি করে তুমি কবুল করে লও রব্বুল আলামিন। এই মাদ্রাসার একটা ছাত্র হাফেজ ছেড়ে কিছুদিন আগে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আল্লাহ আমরা জানি, বাস্তব প্রমাণ আমি পাইছি, হাফেজ সন্তান ইন্তেকাল করলে তার কবরের লাশ মাটিতে খাইতে পারে না। আল্লাহ গো, ওই হাফেজ বান্দারে তোমার কুদরতি বুকের সাথে তুমি উঠায় লও ও গো মাওলা রে। এই মাহফিলে যারা বন্দোবস্ত করেছেন, যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যারা এই মাহফিলের ইন্তজামিয়া কমিটিতে আছেন, কষ্ট ক্লেশ কইরা টাকা পয়সা দিয়া, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া, শ্রম দিয়া যারা সহযোগিতা করলেন, আল্লাহ মেহেরবানি কইরা তুমি সবাইকে কবুল করে নাও ও মাওলা। হায় আল্লাহ, মেহেরবানি করে আর এক ভাই দোয়া চাইছেন, তার ফুফু শাশুড়ি মারা গেছেন। আল্লাহ তার ফুফু শাশুড়ির কবরটারে মেহেরবানি করে জান্নাতের টুকরা বানায়া দাও। আল্লাহ যারা দোয়া চাইতে পারছেন, যারা পারেন নাই, সবাইরা কবুল করে নাও। আল্লাহ আমার বন্ধুবর আব্দুর রউফ ইউসুফের হায়াতের মধ্যে তুমি মেহেরবানি করে বরকত দিয়া দাও। তার মাদ্রাসাটার এলাকার মধ্যে মহিলাদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের প্রচারের জন্য একটা মার্কাজ হিসেবে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ ঘরে ঘরে যেন মহিলারা পর্দাওয়ালা হয়ে যায়, প্রত্যেকটা মহিলা যেন দিনদার হয়ে যায়। এই ফিকিরে তার মাদ্রাসা উলুমে শরিয়ার মধ্যে আল্লাহ এই ফিকিরটা বেশি বেশি তুমি দান করো ও গো মাওলা রে। আমরা যারা এখানে হাজির আছি মাওলা, এমন বান্দা আছে সন্তানকে নিজের হাতে দাফন করছে, এমন বান্দা আছে রে আল্লাহ, এমন সন্তান আছে নিজের হাতে নিজের কলিজার টুকরা বাবা রে দাফন করছে। ও মাওলা, আমাদের মুরব্বি যাদের কবরে চলে গেছেন, সবার কবরটারে মাওলা তুমি জান্নাতের টুকরা বানায়া দাও ও গো রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আমরা জানি না আমাদের শরীরে যে কাফনটা জড়ানো হবে, আল্লাহ ওই কাফন কালিয়া করো বাজারে তুমি পাঠাইয়া দিছো কিনা ও গো মাওলা রে। যেই সাবান দিয়া জীবনের শেষ গোসলটা হবে, ওই সাবান পাশের দোকানে চলে আসছে কিনা আমরা তো বলতে পারবো না। আল্লাহ মরণের পরে বাতি নাই রে, বন্ধু নাই, সাহায্যকারী নাই, কেউ আমাদের নাই। আল্লাহ আজরাইল যখন থাপ্পড় দিয়া দুনিয়া থেকে বিদায় করে ফেলবে, ফকিরকে যেই খাটিয়ায় শোয়ানো হইছে, আল্লাহ গো ভিক্ষুককে যেই খাটিয়ায় উঠানো হয়, এমপিরেও সেই খাটিয়ায় উঠানো হবে। ও আল্লাহ
এই মসজিদের খাটিয়া কবে জানি আমি রিজওয়ান রফিকের বাজেটে চলে আসবে বলতে পারবো না। আল্লাহ গো, কত মানুষ যে কত ভাবে মারা যায়, কত মানুষ রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যায়, কত মানুষ তো বিল্ডিং ধইসা মারা যায়, পানিতে ডুইবা মারা যায়, কত মানুষ তো আল্লাহ বিদ্যুৎ স্পর্শে মারা যায়। আল্লাহ সবার মৌতটারে তুমি ইমানের হালতের মৌত দান করো। আল্লাহ তোমার সেই দরবারে খাসভাবে মিনতি জানাই, বাংলাদেশের অবস্থার সুন্দর করে দাও। আল্লাহ গো, দেশের প্রেম আমাদের ভিতরে আছে। আল্লাহ বাংলাদেশের মানুষদের ভিতরে অশান্তি চাই না। আল্লাহ যেভাবে করলে শান্তি আসবে তুমি মোলটা সেইভাবেই তুমি ঘুরাইয়া দাও। আল্লাহ বাংলাদেশের নেতাগুলো আল্লাহ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে যত নেতা আছেন আল্লাহ সবাইরে হেদায়েত দিয়া জাতির জন্য কাজ করার মতো হিম্মত মেহেরবানি করে তুমি দান করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ অনেক সময় নেতারা ভালো থাকতে চায় কিন্তু থাকতে পারে না। আল্লাহ গো, যে নেতার মধ্যে সমাজের সেবা করার তো আল্লাহ হিম্মত আছে, ওই নেতার সমস্ত বিপদ থেকে তুমি বাঁচায়া দাও। প্রশাসনের ভাইয়েরা কত কষ্ট করে, আল্লাহ মেহেরবানি করে প্রশাসন ভাইদের সহি সমঝ দিয়া জাতির খেদমত করার জন্য মেহেরবানি করে তুমি সুযোগ করে দাও। আল্লাহ গো, মেহেরবানি করে আমাদের সকলের জীবনটারে তুমি কবুল কইরা লও। আল্লাহ শেষ একটা মিনতি তোমার কাছে, ও মাওলা, কবে জানি আমার শরীরে গরম পানি দেয়া গোসল দেওয়া হবে। আল্লাহ গো, এপাশ ওপাশ কইরা আমারে ধুয়ে মুছে সাফ করিয়া আমারে 3টা কাফনের কাপড় দিয়া আমারে পেঁচাইয়া দেবে। আল্লাহ মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডাইকা আমার বাবা আমার ভাই কইব, হুজুর আমার সন্তান রিজওয়ান রফিকে দেখেন চলে গেল। হুজুর গো, জীবনের শেষ তাকবীরটা দিয়া আমার সন্তানটারে বিদায় জ্বালায়া দেয়। আল্লাহ আমার জানাজা যখন হবে রে মাওলা গো, খাটিয়ার উপরে শুইয়া আল্লাহ চতুর্দিকে খাটিয়ার পায়া ধইরা কবরস্থানের দিকে নিবে। ও মাওলা, একটা লাশ কেমন জানি জানায় প্রাণের বিবি, চিরদিনের জন্য বিদায়। ও কলিজার টুকরা সন্তান চির বিদায় জানায়া দিল। মা জননীর ডাক দিয়ে বলে, মা গো, চিরদিনের জন্য বিদায় মা, বিদায়, আর কোনদিন দেখা হবে না রে মা। বাবারে জানা দেয়, বাবা গো, নিজে না পয়রা আমারে পড়াইছো, আমারে খাওয়ানোর জন্য কতদিন না খা রইছ। ও বাবা, বিদায়, চির বিদায়। আল্লাহ লাশটারে কবরে রাইকা চতুর্দিকে তো মাটি, উপর দিকে একটু খোলা ছিল, তাও তো বাঁশ দিয়া মাটি দিয়া আমারে চাপা দিয়া রাখলো। পালানোর কোনো ব্যবস্থা নাই রে আল্লাহ। অন্ধকার কবরে আল্লাহ তুমি যদি জাহান্নামের আগুন দাও 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 করে জ্বালা দাও, ও মাওলা, অন্ধকার কবরে যদি সাপ পাঠা দাও কে বাঁচাবে? আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে কেমনে রে বাঁচবো রে মাওলা? তুমি আমাদের 5 ওয়াক্ত নামাজি বানাও, সুন্নতওয়ালা বানাও, পাক্কা ইমানদার বানাও, মা বোনদের পর্দা নিশিন হওয়ার মতো তৌফিক তুমি দিয়া দাও। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন। আল্লাহ যাদের মনে যত নেক ইচ্ছা আছে তুমি কবুল করে নাও। ওয়াজআল আখিরা কালিমাতিনা ইনদাল মাউত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।